حاضرین و ناظرین، آج کی بحث کا موضوع ہے خودی اور مسلم ریاست کا تصور۔ آپ کو سب کو علم ہوگا کہ حضرت علامہ کو اس مسلم ریاست جو بعد میں پاکستان کی شکل میں قائم ہوئی اس کے اصول کا خالق سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس تخیل کی جو ارتقاء ہے یا اس کی جو تاریخ ہے اس پر بحث یہاں نہیں کریں گے آج، بلکہ حضرت علامہ کے سیاسی فلسفے کو موضوع بحث بنائیں گے۔ اب اس سے پیشتر لیکچروں میں میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علامہ کا تصور انفرادی خودی اور اجتماعی خودی یا فرد اور معاشرے کا تصور ان کا کیا ہے، اور اس تصور کے پس منظر میں انہوں نے جو مسلم ریاست کا تصور پیش کر رکھا ہے اپنی نثری تحریروں میں یا اپنی شعری تخلیقات میں، وہ تصور کیا ہے یا اس کا جائزہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں ان کے تصور جو ہے اسلامی مسلم ریاست کا، اس کا جائزہ 3 پہلوؤں سے لیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ اس تصور کا جو پہلو ہے، پہلا پہلو وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے مستقبل میں ایک نئے مسلم معاشرے کو وجود میں لانے کا خواب دیکھا تھا۔ یہ نیا مسلم معاشرہ جو جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، یہ نیا مسلم معاشرہ کیا تھا؟ یہ معاشرہ تھا نسل، رنگ، زبان یا علاقے کے اشتراک کی بجائے ایمان کے اشتراک پر قائم۔ یہ نیا مسلم معاشرہ اشتراک ایمان پر قائل تھا اور اشتراک ایمان کی بنیادوں پر مسلمانان عالم کے اتحاد کو وجود میں لانا چاہتا تھا۔ یہ پہلا پہلو جو اقبال کے ہاں مسلم ریاست کا تصور جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے ذہن میں ایک ایسا معاشرہ تھا، ایک نیا مسلم معاشرہ تھا جو اشتراک ایمان اور مسلمانان عالم کے اتحاد پر وجود میں لایا جائے، اور جس کا تعلق اشتراک لسان یا اشتراک نسل یا اشتراک علاقے سے نہ ہو۔ تو یہ تو ہے پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو اقبال کی نظر میں کیا ہے؟ وہ ہے کہ ان کے ہاں اسلام کا تصور شوکت یعنی طاقت، قوت اور عظمت کے بغیر نامکمل ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلا سکتے ہیں جب وہ طاقتور اور غالب ہوں، کمزور اور مغلوب نہ ہوں۔ یہ جو تصور ہے کہ اقبال کے ہاں اسلام کا تصور قوت اور شوکت کے بغیر نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ ایک تو وہ نیا مسلم معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں اشتراک ایمان کی بنیاد پر، اور دوسرا یہ کہ یہ نیا مسلم معاشرہ جو مسلم ہے، جو اسلام، جس کا عقیدہ اسلام ہے، وہ تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اس معاشرے کو قائم کرنے والے ہیں وہ طاقتور نہ ہوں، یعنی باشوکت نہ ہو۔ بس اسی وجہ سے اقبال سمجھتے ہیں کہ صرف مذہبی حیا سے مسلمان شوکت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ شوکت کی تحصیل کے لیے احیائے مذہب کے ساتھ احیائے تمدن اشد ضروری ہے، اور احیائے تمدن اسی صورت میں ممکن ہے کہ علوم اسلامیہ کا علوم جدیدہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا ذہنی رشتہ از سر نو اس طرح استوار کیا جائے کہ قدیم کا جدید کے ساتھ امتزاج ہو جائے۔ اقبال کے نزدیک مسلمان جدید سائنس کے موجد تھے۔ انحطاط کے سبب جب وہ غفلت کی نیند سو گئے تو یورپ نے مسلمانوں ہی کے وضع کردہ اصولوں پر مزید غور کیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں نمایاں ترقیاں حاصل کی۔ اگر آج مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مغرب سے راہبری حاصل کرتے ہوئے انہیں اپنے معاشروں میں رائج کر لیں تو بقول اقبال وہ کسی غیر اسلامی تمدن کی اقدار
اپنے تمدن میں شامل نہیں کر رہے، بلکہ مغرب سے وہی کچھ واپس لے رہے ہیں جو ایک مرحلے پر خود انہوں نے یورپ کو دیا تھا۔ یہاں یہ نقطہ بھی واضح رہے کہ اقبال مغربی تمدن کے کئی پہلوؤں کے شدید مخالف تھے، لیکن وہ تجدد کے مخالف کبھی نہیں ہوئے۔ یعنی اقبال ماڈرنزم کے مخالف نہیں تھے۔ ماڈرنزم اور ویسٹرنزم میں انہوں نے ہمیشہ تفریق کی ہے۔ وہ ویسٹرنزم پر کرٹیکل نگاہ ڈالتے ہیں، ماڈرنزم پر نہیں، چونکہ ماڈرنزم تغیر کی ایک صورت تھی، اور اقبال کے ہاں تغیر حیات کا ایک بنیادی اصول ہے جس سے انحراف ممکن نہیں۔ لہذا اقبال کسی صورت میں تجدید یا تجدد کے خلاف نہیں ہو سکتے تھے۔ ویسٹرنزم کے خلاف درست، لیکن ماڈرنزم کے خلاف نہیں۔ پس بقول اقبال آج کے زمانے میں شوکت کی تحصیل کے لیے مسلمانوں میں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی، مسلمانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ جو ہے وہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس ٹیکنالوجی اور سائنس کی اہمیت کو اپنا لینے کے لیے، وہ فروغ دینے کے لیے کیوں مصر ہیں؟ چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم جو نیا مسلم معاشرہ ہے اس میں اختراع اور ایجاد اور تحقیق کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق جو ہے تسخیر کائنات کا وہ سکھایا جائے۔ اب یہ ہو گیا دوسرا پہلو۔ اب آئیے تیسرے پہلو کی طرف۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اتحاد کی بنا پر اقبال مستقبل میں ایک نیا مسلم معاشرہ وجود میں لانا چاہتے تھے، اور پھر اس نئے مسلم معاشرے کی منزل جو تھی وہ شوکت کی تحصیل تھا، یہ منزل تھی اس کی کہ شوکت بھی اس کو ملے، تو اقبال کے ہاں یہ تبھی ممکن تھا کہ مسلم قوم کے لیے آزاد، مقتدر، مستحکم اور طاقتور ریاست وجود میں لائی جائے۔ چونکہ ایک اس قسم کی ریاست وجود میں لانے کے بغیر یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ طاقت آپ کو ہوا میں تو نہیں مل سکتی، ملت کا اتحاد جو ہے وہ ہوا میں تو قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی سرزمین چاہیے۔ اسی نقطۂ نگاہ کے پس منظر میں انہوں نے مسلم ریاست کے وجود میں لانے کے لیے تگ و دو کی۔ اقبال کی تحریروں سے واضح ہے کہ آپ سید جمال الدین افغانی کو مسلمانوں کی نشت ثانیہ کے دائی ہونے کی حیثیت سے زمانہ حال کا مجدد تصور کرتے تھے، سید جمال الدین افغانی کو۔ علاوہ اس کے 1907 سے آپ بر صغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے یہی بہتر سمجھنے لگے تھے کہ وہ اپنا اپنا قومی تشسخ ایک دوسرے سے الگ برقرار رکھیں، کیونکہ نیا مسلم معاشرہ، شوکت اور اس کے ساتھ علیحدہ مسلم ریاست جو ہے وہ لازم و ملزوم تھے ان کے نزدیک۔ اسی دور میں آپ نے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اورنگزیب عالمگیر کو بر صغیر ہند میں مسلم قومیت کا بانی قرار دیا۔ 1928 ہی سے وہ اس بات کی تبلیغ کرنے لگے تھے کہ آپ اپنا پروگرام علیحدہ بنائیے، کیونکہ بعض خطے بر صغیر کے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس کے بعد ایک اور اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس اقتباس میں یہ بھی خطبہ الہ آباد سے پہلے کی اقبال کی ایک اپیل ہے جو انہوں نے صوبہ سرحد سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی اہم مسلم شخصیات کو یہ ایک اپیل کی۔ اس اپیل میں دیکھیے کس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کر رکھے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ ایک اپر انڈیا مسلم کانفرنس طلب کی جائے، مسلمانان ہند کی اس کثرت کو جو ان صوبہ جات میں ہے۔ کن صوبہ جات میں؟ صوبہ سرحد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، جو ان صوبہ جات میں ہے، جن کو خدائے حکیم و علیم و خبیر نے یقیناً بلا مصلحت نہیں بلکہ کسی ایسی مصلحت کے لیے جو ارباب دانش و بینش پر روز بروز عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے یکجا رکھا ہے، اور ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہونے کا پیغام دیا جائے۔ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چار حصے ہیں بر صغیر کے، بلوچستان،
सरहद पंजाब और सिंध, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत खुदावंद ताला ने जो हकीम व अलीम व खबीर है उसने बिला मसलियत इनको यहाँ यकजा नहीं रखा। इसकी कोई ना कोई मसलियत है जिसको समझने की जरूरत है। और वह फरमा रहे हैं कि अरबाब दानिश व बीनिश पर यह रोज बरोज मसलियत आया होती चली जा रही है। सो ये था वो पस मंजर जिस पस मंजर में खुतबा अलाहाबाद दिया गया और बाद में हजरत अल्लामा इकबाल ने हजरत कायद आज़म के नाम अपने खतूत में उसी असूल की वजाहत कर दी। सो ये वो जहनी पस मंजर था जिसमें मुस्लिम रियासत के तसव्वुर था उसने ये शक्ल इख्तियार की। अब हम एक और सवाल की तरफ आते हैं। ये तो सिर्फ पस मंजर मैंने आपके सामने बयान किया है। अब हम कह लीजिए असल सवाल की तरफ आते हैं कि हजरत अल्लामा के जहन में जिस वक्त उन्होंने मुस्लिम रियासत का तसव्वुर पेश किया तो उनके जहन में किस किस्म की मुस्लिम रियासत का तसव्वुर था। ये बहुत अहम सवाल है जिसको बिलखसूस मैं समझता हूँ कि जो हमारी नई नस्ल है मुसलमान शबाब मिल्लत जो है नौजवानान मिल्लत जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि इकबाल के जहन में किस किस्म की मुस्लिम रियासत का तसव्वुर था। क्या वो रवायती इस्लामी रियासत को कायम करना चाहते थे और रवायती इस्लामी रियासत से मुराद है या खिलाफत या इमामत या अमारत या सुल्तानियत या बादशाहत, चूंकि यही वो मुख्तलिफ अशकाल हैं उस रवायती इस्लामी रियासत की जो हमें तारीख में मिलती हैं। क्या वो उनका हया चाहते थे? सवाल है कि नहीं, अति नहीं। उनके जहन में मुस्लिम रियासत से मुराद एक जदीद इस्लामी रियासत थी जिसके असूल भी उन्होंने अपनी तहरीरों में वज़ा कर रखे। सो ये वाज़ेह बात हो गई कि इकबाल के यहाँ मुस्लिम रियासत का जो तसव्वुर है उससे मुराद जदीद इस्लामी रियासत है। रवायती जो इस्लामी रियासत का तसव्वुर है वो उनके जहन में नहीं था। और असूल उन्होंने क्या कायम कर रखे हैं? आप फरमाते हैं तौहीद जिस मुआशरे के ईमान का असास हो, तौहीद जिस मुआशरे के ईमान की असास हो, उसके लिए 3 अक़दार हैं जो मुस्लिम रियासत की सबसे अहम इक़दार। वो क्या है? इत्तेहाद इंसानियत। देखिए गौर कीजिए, यहाँ हजरत अल्लामा इस्तिलाह जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इत्तेहाद इंसानियत है, इत्तेहाद मुसलमानान नहीं है। यानी जिस मुआशरे के ईमान की असास तौहीद है उसकी रियासत के 3 असूल क्या होने चाहिए? इत्तेहाद इंसानियत, ये अव्वल असूल है। दूसरा मुसावात, तीसरा हुर्रियत। इकबाल इनको अंग्रेजी में, चूंकि ये लेक्चर जो है उनका वो अंग्रेजी में है, मैंने इसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश किया है। अंग्रेजी में जो वो इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं वो ये हैं सॉलिडेरिटी, ह्यूमन सॉलिडेरिटी, दूसरा इक्वालिटी और तीसरा फ्रीडम। आप फरमाते हैं अज़रुए इस्लाम, रियासत का मतलब है कि मुसलमान इन अजीम और मिसाली असूलों को दुनिया में एक कुव्वत की सूरत में जाहिर करें। ये नया मुस्लिम मुआशरे पर एक तरह का फर्ज आयद करते हैं कि जो नया मुस्लिम मुआशरा जिसका मैंने ख्वाब देखा है और जिसको आप सब ने बनाना है, वो कहते हैं कि उन पर यह फर्ज आयद होता है कि वो दुनिया के सामने इन 3 असूलों को कायम करके दिखाएं, इत्तेहाद इंसानियत, मुसावात और हुर्रियत। ये अक़दार हैं जो इकबाल के नज़दीक महमूद हैं उस मुस्लिम रियासत में। अब हम इनमें से इन 3 असूलों में से हर एक का अलग-अलग जायज़ा लेते हैं कि इकबाल ने मिसाल के तौर पर पहला असूल जो है इत्तेहाद इंसानियत जो कायम किया तो उसकी क्या वजह है और उससे वो क्या मुराद देते हैं। अब जिस तरह मैंने आपके सामने ये बात कही थी अभी कि वो मुसलमानों के इत्तेहाद की बजाय इत्तेहाद इंसानियत की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इकबाल का जो तसव्वुर है मुस्लिम रियासत का, उसमें मुसलमानों के इत्तेहाद की बुनियाद तो इश्तराक ईमानी पर होगी, लेकिन जो गैर मुस्लिम अक़लियतें उस मुस्लिम रियासत में आबाद हैं उनके साथ इत्तेहाद की बुनियाद इश्तराक वतनी पर होगी। इसी सूरत में वो इत्तेहाद इंसानियत की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमानों के इत्तेहाद की बुनियाद तो चलो हो गई इश्तराक ईमान पर,
لیکن جو غیر مسلم اقلیتیں آپ کی ریاست میں آباد ہوں گی ان کے ساتھ آپ کا جو اشتراک ہے وہ کس بنا پر ہوگا؟ اشتراک وطن پر. سو اشتراک وطن اور اشتراک ایمان کی بنیاد پر ہی آپ اس تصور اسلامی انسانی اتحاد کو وجود میں لا سکتے ہیں جو اقبال کے ذہن میں تھا. سو اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے ہاں ایک واضح تصور تھا مذہبی رواداری کا. تو خطبہ الہ آباد ہی کو لیجئے جس میں آپ نے جب جدید مسلم ریاست کی توجیہ پیش کی تو اس میں مذہبی رواداری کے متعلق آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اقبال کا اقتباس ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں جو مذہب دوسرے مذہبوں کے لیے بدخواہی کے جذبات رکھتا ہو وہ نیچ اور کمینہ فطرت ہے. میں دوسرے مذہبوں کے رسوم، قوانین، مذہبی اور معاشرتی اداروں کا احترام کرتا ہوں اور یہی نہیں بلکہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ضرورت پڑنے پر ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علامہ کے اس ارشاد کی اساس کون سی قرآنی تعلیمات پر ہے؟ اب اپنے ذہن میں لائیے قرآن مجید کی سورہ 22 آیت 40. سورہ 22 آیت 40 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور اگر اللہ نے طاقتور حملہ آوروں کے تدارک کے لیے مسلمانوں کی جماعت پیدا نہ کی ہوتی تو عیسائیوں کے کلیسا، یہودیوں کے عبادت خانے، خانقاہیں اور مساجد جن میں اللہ کی پرستش بکثرت کی جاتی ہے سب منہدم ہو جاتے. سو یہ اصول ہے جس کی بنیاد پر اقبال نے کہا ہے کہ یہ لازم آتا ہے مسلمانوں پر کہ وہ جو غیر مسلم اس کے بھائی ہیں، جو اس کے ہم وطن ہیں، ان کے عبادت گاہوں، ان کے تمدن کا بھی تحفظ کریں. یہ فرض ہے اس ریاست میں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور اسی بحث کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. عام علماء اور فقہاء کے نزدیک ان قرآنی تعلیمات کے مطابق صرف یہودی اور عیسائی ہی اہل کتاب سمجھے گئے، اور اس اعتبار سے اگر اسلامی ریاست میں وہ مسلم اکثریت کے تحفظ میں ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض ٹھہرا. یعنی جو اہل کتاب لوگ تھے، اہل کتاب سے مراد فقہاء اور علماء نے کیا ان کی توضیح کی، کیا تشریح کی کہ وہ عیسائی اور یہودی ہیں جن کو اہل کتاب کا سٹیٹس دیا گیا. لیکن فتح ایران کے بعد بعض فقہاء نے زرتشتی مذہب کے پیرووں کو، جن کو یہاں پارسی کہتے ہیں، بھی کمثل اہل کتاب یا اہل کتاب کی طرح کا خطاب دے کر ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ٹھہرایا. اب یہ دیکھیے کس طرح یہ جو ایک قرآنی حکم ہے اس کی توسیع وقت کی ضرورت کے مطابق فقہاء کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ہندوستان کے بعض فقہاء نے بھی مسلم حکومت کے دوران ہندوؤں کو بھی کمثل اہل کتاب کا سٹیٹس یا رتبہ دے کر ان کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی مسلم حکومت یا مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا. سو فقہاء وقت کے تقاضوں کے مطابق اور ملت کی بدلتی ہوئی ضروریات کے تحت اس قرآنی حکم کی توسیع کرتے چلے گئے. اب اس پس منظر کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ اسلامی اپنی مسلم ریاست کے تصور کی وضاحت اقبال نے اپنے ایک خط میں بھی کر رکھی ہے جو سید نذیر نیازی کے نام لکھا گیا، اور اس خط کی تاریخ ہے 11 جنوری 1931. یہ سمجھ لیجئے 8 یا 10 روز یا 15 روز بعد جب خطبہ الہ آباد دیا تو اس کی توضیح پیش کر رہے ہیں کہ مسلم ریاست کا جو تصور میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے جو میں نے الہ آباد کے خطبے میں دیا ہے. تو اس خط میں فرماتے ہیں میری مجوزہ اسلامی ریاست ایک نصب العین ہے جس میں ہندو اقلیت اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کا پورا تحفظ کیا جائے گا. یعنی یہ جو جدید اسلامی ریاست کا تصور اقبال پیش کر رہے ہیں اس میں دیکھیے یہ مذہبی رواداری کا جو اینگل ہے جو قرآن مجید کی ہی اصطلاح سے آ رہا ہے، لیکن اس کو کس طرح توضیح ہوتی چلی گئی ہے، اس کی توسیع کس طرح ہوتی چلی گئی ہے. یہاں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کے ہاں جو جدید مسلم ریاست کا تصور ہے وہ
उस तसव्वुर तक कोई आइडियल सेकुलर रियासत ही पहुंच सकती है। मजहबी रवादारी का जो तसव्वुर इकबाल पेश कर रहे हैं, कोई आइडियल सेकुलर रियासत ही उस तक पहुंच सकती है। जो इस्लामी रियासत इकबाल की निगाह में है, उसमें मजहबी रवादारी का यह तसव्वुर है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जिसको इकबाल समझते हैं दूसरी कदर जो उनकी मुस्लिम रियासत में अहम है, वो है मुसावात। आइए मुसावात से इकबाल क्या मुराद लेते हैं। हर शख्स जो फ़िक्र इकबाल से शनासा है, उसे मालूम है कि इकबाल के नज़दीक इंसानियत के तमाम इक़्तिसादी इमराज का बेहतरीन इलाज कुरान मजीद ने तजवीज़ कर रखा। ये इकबाल का अक़ीदा है। वो मईशत के मैदान में सरमायादाराना निज़ाम के उतने ही मुखालिफ थे जितने के सोशलिस्ट या इश्तराकी निज़ाम के। इसके बावजूद वो सरमाया की कुव्वत को मुआशी निज़ाम से मुकम्मल तौर पर खारिज करने के खिलाफ थे और उसे मुनासिब हदूद में रखने के कायल थे। यह है इकबाल का कह लीजिए मुआशी तसव्वुर या इक़्तिसादी तसव्वुर। शरीयत के मुताबिक वो कानून वरासत के नफाज, ज़कात, उशर और सदक़े की वसूली के एहतमाम के अलावा कुरानी हुक्म कुल्ल अफ़्व से, जिससे मुराद यह है कि फ़र्द की जो ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास माल है वो मिल्लत या कौम की फलाह बहबूद के लिए दे दे, यानी कुरानी हुक्म कुल्ल अफ़्व के तहत रियासत को हर किस्म के टैक्स लगाने का इख्तियार देते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इकबाल के यहाँ तसव्वुर जो है वो मईशत के मैदान में उनके रियासत का तसव्वुर जो है मुसावात को किस तरह रियलाइज करना चाह रहे हैं। नीज वो कैसे कवानीन का नफाज चाहते हैं। इक्तनाज से मुराद है इज्तिमाई हकूक नजरअंदाज करके दौलत खजाना करना। एहतकार यानी नाजायज वसाइल मईशत से माल इकट्ठा करना। तीसरा रुबा सूद लेना और चौथा कुमार सट्टा लगाना, जुआ खेलना। ये चाहते थे कि ऐसे कवानीन पास किए जाएं इस नई मुस्लिम रियासत में, ये सारी चीजें जो हैं वो हराम व ममनू करार दी जाएं। फिर इसके बाद अराजी के मुतालिक उनके ख्यालात क्या थे। वो अराजी की जाती मलकियत की इजाजत उसी हद तक देने के कायल थे जो जिम्मेदार बजाय खुद ज़ेरे काश्त ला सके। आप एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के मुखालिफ थे, मुखाबरा या बटाई वसूल करने के भी खिलाफ थे। यानी जो लैंडलॉर्ड खुद मौजूद है अपनी जमीन पर, जो खुद काश्त कर सकता है वो उतनी रखे, जो नहीं काश्त कर सकता उससे ले ली जाए। फिर रियासत की तहवील में अराजी में से निसफ काश्तकारों में अक्सात की सूरत में फरोख्त करने के हक में थे। इसी तरह ज़री आमदनी पर उसी तनासुब से टैक्स वसूल करने के हामी थे जिस तरह इनकम टैक्स वसूल किया जाता है। इकबाल कौमियाने या नेशनलाइजेशन के असूल को गसब समझते थे, लेकिन ये जरूर चाहते थे कि बाज आम सनतों पर मुश्तमिल पब्लिक सेक्टर में सरमाया लगाने का एहतमाम रियासत खुद करे और साथ ही निजी कोशिश या प्राइवेट एंटरप्राइज को भी एक मुतय्यन हद तक कबूल किया जाए। बस इकबाल के यहां मुसावात की तहसील किस तरह हो सकती है। मखलूत मईशत के असूल पर मबनी एक फलाही रियासत के कयाम के जरिए ही हो सकती है। इकबाल का जो तसव्वुर है जदीद मुस्लिम रियासत का, उसमें मैंने आपके सामने एक पहलू तो उसका बयान किया है कि इत्तेहाद का वो क्या तसव्वुर है उनके यहाँ, कौमी इत्तेहाद का तसव्वुर उनके यहाँ क्या है, जिसको इत्तेहाद इंसानियत वो कहते हैं। दूसरा जो आपके सामने मैंने नुक्ता नज़र पेश किया है वो मुसावात का है कि वो मुआशी अंदाज में या मईशत के मैदान में वो उसको किस तरह की फलाही रियासत कायम करना चाहते हैं, यानी जिसमें मखलूत मईशत जो है उसकी बुनियाद पर वो किस तरह की रियासत कबूल यानी वो फलाही रियासत जो है उसको किस तरह बनाना चाहते हैं। अब हम तीसरे पहलू की तरफ आते हैं। ये है असूल हुर्रियत या आज़ादी। वो किस तरह कि उनके नज़दीक जमहूरियत के जरिए ही मुस्लिम ममालिक में कानून साज मजालिस का क़याम जो है वो उनके नज़दीक इस्लाम की असल पाकीज़गी की तरफ रजू था। आपने गालिबन देखा होगा कि इकबाल के मुतालिक हर ज़माने में ये सूरत रही है कि जो भी किसी हुकूमत वक्त को समझा कि वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है वो उसका नज़रिया पेश करते रहे हैं।
हकीकत में मैं समझता हूँ कि आज तक हज़रत अल्लामा के जो असल तसव्वुरात हैं वो मख्फी ही रहे हैं, वो पेश नहीं किए गए। सो इसलिए आपने महसूस किया होगा कि जब यहाँ पर कोई इस किस्म का दौर हो जो कि जबर का दौर हो, तो कहा जाता है कि इकबाल तो जमहूरियत के खिलाफ थे, वो तो जमहूरियत के सिरे ही से मुखालिफ थे, और उसके जवाब में इकबाल के अशार भी पेश किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इकबाल की जो अगर तहरीरें आप उनका मुताला करें तो वो जमहूरियत ही को इस्लाम की असल पाकीज़गी की तरफ रजू करार देते हैं, और फिर फरमाते हैं कि इन कानून साज मजालिस में ऐसे नुमाइंदे मुंतखब होकर आएं जो इस्लामी फ़िक़ा के साथ साथ जदीद जुरिस्प्रूडेंस के असूलों से भी शनासा हो। सो बल्फाज दीगर इकबाल के यहाँ जो तस्वर है पार्लियामेंट का, वो बुनियादी तौर पर मजलिस शूरा का तस्वर तो एक लिहाज से है, मगर दरअसल वो इजमा की सूरत है। इजमा मैंने कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, चूंकि ये कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं जो आपने इलेक्ट करके असेंबली में भेजें, तो कानून साजी का जो काम करेंगे, जो कानून बनाएंगे, उसकी नौयत भी इजमा की ही नौयत होगी, यानी वो कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी होगा। तो शूरा तो वो अपने माबैन में मजलिस शूरा है, लेकिन उसका जो कानून बनाया जाने का वाला अमल है, जो वो कानून बनाएगी पार्लियामेंट, जो मजलिस शूरा कानून बनाएगी, उस कानून की सूरत जो है वो इजमा उम्मत की सूरत इकबाल उसको देते हैं। सो इकबाल की नजर में ऐसा मुआशरा जो तौहीद की हकीकत पर मबनी हो, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी इज्तिमाई जिंदगी में इबादात के बारे में तो सबात के असूल पर, और मुआमलात के बारे में तगय्यर के असूल पर कायम हो। इसको परमानेंस एंड चेंज की इस्तिलाह इकबाल इस्तेमाल करते हैं कि इबादात के मामले में तो वो परमानेंट के असूल पर कायम हो ये मुआशरा, और मुआमलात के बारे में उसका जो अंदाज फिक्र है वो तगय्यर की बुनियाद पर हो। बस वो तवक्को रखते थे कि मुंतखब नुमाइंदे वक्त के जदीद तकाज़ों और मिल्लत की बदलती हुई ज़रूरियात के मुताबिक तीन मुख्तलिफ मैदानों में जिनका ताल्लुक मामलात से है, कानून साजी का काम अंजाम दे सकते हैं। और ये तीन मुख्तलिफ मैदान इकबाल के नज़दीक क्या हैं? नंबर एक, रायजुल वक्त कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना, लेकिन देखिए आपने शर्त उस पर लगा रखी है वक्त के जदीद तकाज़ों के मुताबिक और मिल्लत की बदलती हुई ज़रूरियात के मुताबिक। नंबर एक, रायजुल वक्त कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना। नंबर दो, ऐसे इस्लामी कवानीन का नफाज करना जो अब तक नाफिज नहीं किए गए। और नंबर तीन, ऐसी कानून साजी करना जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी या उससे मुतसादम ना हो। सबसे बड़ा सफियर तो यही है कानून साजी का, जो कि कुरान और सुन्नत के जो असूल हैं उनसे मुतसादम ना हो। ये सबसे बड़ा इस वक्त दायरा है जिनमें कानून साजी होती है और जिनमें कानून साजी की जरूरत है। सो बस इकबाल के नजदीक इस्लाम की हायत तरकीबी के अंदर हरकत या तगय्यर के अंसर का नाम इज्तिहाद है। बस वो आज़ादी इज्तिहाद और जदीद अफकार और तजर्बात की रोशनी में कानून शरीयत की असर नौ तश्कील के दाई थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम अक़वाम क़दामत पसंदी की नींद से बेदार होकर शऊर ज़ात की नेमत हासिल करें और ज़हनी आज़ादी का हक तलब करते हुए ख्याली दुनिया से निकलकर आलम हकीकत में आए। इसके बाद मैं उनका एक इक़्तिबास पेश करता हूं। फरमाते हैं, एक ही किस्म के ख्यालात और एहसासात के तसलसल का मतलब बजुज़ के और क्या हो सकता है कि हमारे कोई ख्यालात और एहसासात ही नहीं। चनाचे बिलाद इस्लामिया की अक्सरियत को देखिए तो उस पर यही कौल हरफ बहरफ सादक आ जाता है। इनमें पुरानी कदरों का तकरार जारी है, बैन ही जैसे कोई मशीन एक ही अंदाज में चल रही हो। तो ये देखिए कि ये कितना बड़ा इनकलाब वो लाना चाहते हैं आपके फिक्र में, जिस वक्त वो कहते हैं कि जो भी हमारा रवायती तस्वर है वो एक मशीन की तरह है और वो मशीन एक ही अंदाज में चली जा रही है, जैसे गोया हमारे एहसासात ही कोई नहीं है, हमारे अपने अफकार ही कोई नहीं है। सो उनके ख्याल में मुसलमाना ने बर्रे सगीर की कदामत पसंदी के बावजूद मुसलमान तो बदल रहे हैं मगर कानून शरीयत जहां था वहीं का वहीं खड़ा है। फिर आपको यकीन था कि जो जो मुसलमानों में जिंदगी को तकवीयत पहुंचेगी, इस्लाम की आलमगीर रूह उलमा फुकाहा की कदामत पसंदी के बावजूद अपना काम करके रहेगी।
اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا ایک اور اقتباس آپ کا اقبال کا آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور اسی پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں مسلمانوں کا آزاد خیال طبقہ اگر اس امر کا دعوے دار ہے کہ اسے اپنے تجربات الہذا زندگی کے بدلتے ہوئے احوال و ظروف کے پیش نظر فقہ و قانون کے بنیادی اصولوں کی اثر نو تعبیر کا حق پہنچتا ہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو غلط ہو. قرآن پاک کا یہ ارشاد کہ زندگی ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے بجائے خود اس امر کا متقضی ہے کہ مسلمانوں کی ہر نسل اسلاف کی اندھا دھند تقلید کی بجائے ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسائل اپنی کاوش سے حل کرے. سو اقبال آزادی اجتہاد کی جو راہ دکھا رہے ہیں اور جو ان کے تصور جدید اسلامی ریاست کے تصور میں ان کے موجود ہے، جس وسعت نظری کے فروغ کو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ میں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نہ تو ہمارے علماء و فقہا تیار ہیں، نہ اراکین مجالس قانون ساز، اور نہ ہی اب تک مسلم قوم اس کے لیے تیار ہے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات آتے ہیں تو بے شک کیجیے. اقبال جو خودی کا تصور دیتا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا اس میں مغرب کا فلسفہ جمہوریہ چل سکتا ہے یا اس کے قریب ہے؟ یہ بتانا. میں آپ کی سوال کو جو اس کی ترتیب ہے اس کو شاید یا آپ نے اس کی ترتیب ایسے رکھی ہے یا میں اس کو اس طرح سمجھ رہا ہوں. شاید آپ کا مقصد مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو مغربی تصور ریاست ہے، کیا جو اقبال کا جو خودی کی بنیاد پر جدید اسلامی تصور ریاست ہے اس کے ساتھ کوئی مطابقت ہے یا نہیں؟ کیا یہی سوال ہے آپ کا؟ اگر یہی سوال ہے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ جو مغربی تصور ریاست ہے اس کی 3 خواص ہیں، اور یہی 3 خواص اگر موجود ہوں تو ایک ریاست یونائٹڈ نیشنز کی ممبر بنتی ہے. جتنی بھی آپ کتب دیکھیں گے ماڈرن جورسپروڈنس کی، ان میں اسٹیٹ کے متعلق یہی ہے کہ اسٹیٹ مسٹ بی ساورن، اٹ مسٹ بی نیشنل اینڈ اٹ مسٹ بی ٹیریٹوریل. یعنی مطلب اس سے کیا ہے کہ ریاست وہی ہے جو با اختیار ہو، جو قومی ہو اور جو علاقائی ہو. یہ 3 خواص اگر کسی ریاست میں ہوں تو وہ کمپیٹنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی ممبر بننے کی. اب جہاں تک آئیڈیل کا تعلق ہے، اسلامی ریاست جو ہے اس میں ساورنٹی اسٹیٹ کی نہیں ہے یا پارلیمنٹ کی نہیں ہے، نہ ہی عوام کی ہے، اس میں ساورنٹی خدا کی ہے. تو اس اعتبار سے اسلامی ریاست جو ہے وہ ساورن نہیں جس طرح مغربی ریاست ساورن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ویسٹرن نقطۂ نگاہ سے نیشنل اسٹیٹ بھی نہیں، وہ ملٹی نیشنل ہے. ان کے نقطۂ نگاہ سے چونکہ وہاں نیشنلٹی کا تصور اشتراک لسان، اشتراک نسل اور اشتراک علاقے پر ہے. لیکن اگر اس زاویہ نگاہ سے دیکھو تو ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ملٹی نیشنل ہے. یہاں پر کئی اس قسم کے گروہ ہیں یا کہہ لیجئے قبائل ہیں جن کو آپ کہہ لیں گے کہ ان کی زبان کا اشتراک ہے، ان میں علاقے کا اشتراک ہے، ان میں نسل کا اشتراک ہے. لیکن اسلامی ریاست اپنے طور پر قومی ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتی ہے کہ یہاں پر اشتراک جو ہے وہ ایمان کا ہے. سو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مغربی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اسلامی ریاست جو ہے وہ ملٹی نیشنل بن جاتی ہے. اب آئیے تیسری طرف کہ مغربی ریاست ٹیریٹوریل ہے، علاقائی ہے. اسلامی ریاست آئیڈیلی یونیورسل اسٹیٹ ہے. وہ کلیم کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ سارے کا سارا گلوب اسلامی ریاست ہوگی. سو ایکچولی اٹس این یونیورسل اسٹیٹ. مگر ایک یونیورسل اسٹیٹ بھی تو کسی علاقے ہی سے ہی شروع ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسلامی ریاست کے اصول ہیں، یعنی یہ کہ وہ کہہ لیجئے ساورینٹی ویسٹس ان گاڈ، اور نمبر 2 اٹس اے ملٹی نیشنل اسٹیٹ، اور نمبر 3 اٹس یونیورسل اسٹیٹ اینڈ ناٹ اے ٹیریٹوریل اسٹیٹ. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ جورسپروڈنس کے جدید جورسپروڈنس کے اصولوں سے کس طرح مطابقت رکھتی ہیں، اور جو مغربی ریاست کا تصور جو ہے وہ کتنا بودا اور جدید جورسپروڈنس کے ان اصولوں سے کتنا گرا ہوا ہے، یعنی کتنا اس میں کمزوری کیا ہے. مثلا اب مثال لیجئے پہلے اصول کو. ہم کہتے ہیں کہ ساورنٹی خدا میں ویسٹ کرتی ہے. ہم کلیم نہیں کرتے کہ
सॉवरन स्टेट है जो मॉडर्न इस्लामिक स्टेट। मगर इसके बावजूद जिस सेंस में मगरबी स्टेट सॉवरन है उस सेंस में हम सॉवरन हैं। मगर आप मुझे बताइए कि कौन सी स्टेट जेन्युइनली सॉवरन है? क्या आप कह सकते हैं कि ताकतवर स्टेट्स के मुकाबले में छोटी स्टेट सॉवरन है? क्या अफगानिस्तान सॉवरन स्टेट है? सवाल यह है कि हमारी छोटी स्टेट्स की सॉवरेंटी सुपर स्टेट्स पर डिपेंड करती है। सो छोटी स्टेट्स की सॉवरेंटी तो फिर आर्टिफिशियल ही हुई ना। अब आइए सुपर स्टेट्स की तरफ, क्या वो अपनी अपनी जगह पे सॉवरन है? क्या अमेरिका सॉवरन स्टेट है, क्लेम कर सकता है? क्या यूएसएसआर सॉवरन स्टेट क्लेम कर सकता है? क्योंकि उनकी सॉवरेंटी को कौन सी चीज रोकती है? द बैलेंस ऑफ टेरर एज बिटवीन देमसेल्व्स। सो इसका मतलब यह है कि सॉवरन स्टेट क्लेम तो है मगर हकीकी मानों में कोई भी स्टेट सॉवरन नहीं, क्योंकि छोटी स्टेट से बड़ी स्टेट जो है उसकी सॉवरेंटी पर कोई इंटरफेयर कर सकती है, और बड़ी स्टेट जो आपस में है उनकी सॉवरेंटी भी तसादम के खदशे की बुनियाद पर, बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से वो भी अपनी अपनी जगह पर मुतय्यन है, वो दूसरे का हकूक पामाल नहीं कर सकती। सो अगर हम ये कहें कि जी हम तो शुरू से ही ये कहते हैं कि असल सॉवरेंटी जो है वो खुदा में वेस्ट करती है, तो हाउ आर वी डिफरेंट? हम जो जदीद मगरबी रियासत का तस्वर है उससे इस्लामी रियासत का तस्वर किस तरह मुख्तलिफ है? बल्कि हम एक हकीकत की बात कर रहे हैं और वो एक गैर हकीकी बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात की तरफ आए, जब वो क्लेम करते हैं कि एक सॉवरन स्टेट जो है जदीद स्टेट नेशनल भी होनी चाहिए, तो वो अपने मानों में नेशनल की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि नेशनल स्टेट इश्तराक ईमान पर भी हो सकती है, ये भी तो एक तस्वर है। यानी स्टेट का या इंसानों का बाहम एक हो जाना किसी भी असूल पर हो सकता है। आप मुझे बताएं कि लैटिन अमेरिका की 20 से ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनमें सिवाय ब्राज़ील के, जहां ब्राज़ीली बोली जाती है, बाकी सारों में हस्पानवी बोली जाती है। वो मज़हब के एतबार से सारे कैथोलिक हैं, ज़बान के एतबार से सब हस्पानवी बोलते हैं, और इसके बाद इलाके के एतबार से वो यानी कह लीजिए कि उनमें मुतसिल हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इसके बावजूद वो एक रियासत क्यों नहीं है? यानी नेशनल स्टेट तो तभी हो सकती है कि जिस वक्त इश्तराक ज़बान हो, इश्तराक इलाका हो और इश्तराक नस्ल हो। वहाँ वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि वहाँ पर इश्तराक ईमान भी है। मगर इसके बावजूद 20 रियासतें हैं, वो किस तरह सेपरेट हैं? वो नेशनल स्टेट्स किस तरह बन गई? और हम अगर कहें कि हमारा असूल जो है नेशनल वो है कि हम इश्तराक ईमान पर अपनी नेशन की बुनियाद रखते हैं, तो इस पर क्या गलत बात है? अब तीसरी बात आ जाइए कि मॉडर्न स्टेट हैज़ टू बी टेरिटोरियल स्टेट, तो टेरिटरी ही पर तो स्टेट कायम होती है। मगर आप मुझे बताइए कि एक क्या टेरिटरी को परमानेंट सूरत आप दे सकते हैं? पाकिस्तान पहले एक था, अब वहाँ बांग्लादेश बन गया। बर्मा हिंदुस्तान ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, आज़ादी के बाद बर्मा एक सेपरेट स्टेट बन गया है। ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज कभी गरूब नहीं होता था, अब वो कहाँ ब्रिटिश एम्पायर यानी उसके यानी जो टेरिटरीज हैं उनकी शक्ल भी तो बदलती रहती है। सो कोई भी क्लेम स्टेट ये नहीं कर सकती कि मेरी टेरिटरी जो है वो परमानेंटली वही टेरिटरी रहेगी। सो इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि टेरिटोरियल स्टेट इस्लामिक स्टेट जो है वो नहीं, बल्कि उसका आइडियल यूनिवर्सल स्टेट बनना है, तो उसमें क्या हर्ज? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि टेरिटरी जो है वो उसको सबात नहीं, उस पर भी तगैर आ सकता है। सो तीनों चीज़ें जिस पर इस्लामिक स्टेट या जदीद इस्लामिक स्टेट कायम है, उसका तस्वर कायम है, वो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की जो फाइंडिंग्स हैं उनसे ज़्यादा मुताबिकत रखती है बनिस्बत उस आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट के जो इन तीनों इक़दार को अहमियत देती है। हम इन तीनों इक़दार को पाते हैं, हम कहते हैं हम ये तीनों इक़दार हम में मौजूद हैं, मगर हम उनकी इस्तिलाह और मानों में करते हैं, वो अपनी इस्तिलाह और मानों में करते हैं। सो मैं समझता हूं कि जो मॉडर्न इस्लामिक स्टेट का तस्वर है वो मॉडर्न वेस्टर्न या मॉडर्न सेकुलर स्टेट से ज्यादा बेहतर तस्वर है। ये पाकिस्तान इकबाल का आइडियल है और एक इस्लामी रियासत है। मेरा सवाल ये है कि इश्तराक ईमान और इत्तेहाद इंसानियत में हम कहाँ तक कामयाब हैं? यहाँ तो दीन के भी कई फ़िरक़े बन चुके हैं, इश्तराक ईमान कैसे हो? जी हाँ, आपने दुरुस्त कहा है। मैंने अर्ज़ किया था कि हम अभी तक उस मंजिल को पा लेने के लिए कोशिश और सही कर रहे हैं। है काश के वो सूरत पैदा हो जाए जिस वक्त हम
ان ساری اس قسم کی فرقہ بندی سے بلند تر ہو کر سوچنے لگیں اور صحیح معنوں میں اشتراک ایمان کی منزل کو حاصل کر لیں، جس طرح اقبال چاہتے تھے کہ ہم حاصل کریں۔ اور اسی طرح جو ہمارے غیر مسلم جو شہری ہیں اس اسلامی مملکت کے، ان کے ساتھ بھی اشتراک وطنی کی بنیاد پر ہمارا اس قسم کا اتحاد قائم ہو جو صحیح معنوں میں جو آئیڈیل ہے اقبال کا اتحاد انسانیت، ایک مسلم ریاست میں اتحاد انسانیت، اس اصول کو ہم پالیں۔